एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गाव, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। माज महला तीजा, तेरे भगत सो हैं साचै दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, तेरे भगत सो हैं साचै दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहें दिन राती। गुण कह गुणी समावणिया, हऊँ वारी जियों वारी। नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा। हऊँ मैं मार मिलावणिया रहाओ। हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलें से विछुड़े नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु न होए, तू कर कर वेखें जाने सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पह पाए श्रृंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पह पाए श्रृंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश, टल दी शाम असीं सत्संगी बने हाँ। आप अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन उसका आनंद माण रहे सी। अगलेरा समा गुर शब्द व्याख्या दा है। इस विच माझ राग दे शब्द गुरु अमरदास महाराज जी का पावन सुनेहा जो कि अष्टपदियां दे तौर ते सानू प्राप्त है, वो विचारते हैं। शब्द आपने सरवण किया है, इसकी विचार तकरीर बीते कल प्रारंभ की सी। रहाओ दे बंध तो बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई सी, बाविस्तार असी रहाओ दे बंध नूं विचारिया सी। अज
ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਪਰੰਤ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, it's a kind of idiom which we usually use in Punjabi language when we try to say someone that you are very important for me or I have highest regard for you. मैं अपनी जान वारदा तेरे तो, हौं वारी जियों वारी, इत्थे आ रहा है, मैनू तू जान तो वध प्यारा है। गुरु अमरदास साहब ਲਈ कौन जान तो वध प्यारा है? किनू गुरु बाबा जी कहते ने हौं वारी जियों वारी नाम सुन मन वसावणिया। One who is listening kind of messages, kind of scripture, kind of writings which can help that individual to make association with Almighty Akal Purkh Vaheguru। पहली गल तो ये है, ये सुनना, क्योंकि बीते कल बात बाविस्तार हुई, जिवें मैं कहा कि जो असीं सुनते हाँ, जिवें साडी फिजिकल हैल्थ आ, ये साडे फूड ते खड़ी है। तुसीं चाहुंदे हो अपनी हैल्थ ठीक रखो, फूड चॉइसिस ठीक कर लो, बहुत सिंपल आ। हुण ते कोविड-19 सब कुछ पता लग गया, तुहाडा इम्यून सिस्टम ही तुहाडी सब तो वड्डी शील्ड आ। अदरवाइज जे उस तरीके नाल कितों एक्सपोजर मिल गया, once anybody is dealing with underlying issues or some other kind of problems, then definitely COVID-19 is fatal, that is going to kill। पर जिहदा इम्यून सिस्टम हैगा वो कई बार साइन सिम्पटम्स भी शो नहीं करता, कैरीयर होंदा है, वो कैरी करके तुरिया फिरदा, उन्होंने नहीं पता, उदों ही पता लगेगा जदों ब्लड वर्क होएगा कि वो इहदे च जिहड़े हैगे ने एंटीबॉडी इहदे च पाए जा रहे ने, पैदा हो गए ने, इहदे च आया सीगा। अदरवाइज तो सो इस रूप दे च है कि फूड बदलो, खुराक बदलो, रहन सहन बदलो, फिजिकल हैल्थ आएगी। जे बंदा मैंटली स्पिरिचुअली किसी चीज़ को डिप्रीव कर रहा है, किसी चीज़ तो नीवा जा रहा है, किसी चीज़ तो घट रहा है, भाई अपनी स्रोत बदल, सुनना बदल। जिहड़ी चीज़ सुनते हैं असल च स्रोत ही साडी सुरत बनती है, साडी बिरत बनती है, साडी जिन्हों कह लो कि साडी इनर एबिलिटी बनती है, जिन्हों असी अंदर दी मानसिक शक्ति कहने है। जे बंदे नूं सवेर तो शाम तक ढैंदी कला, ना पखी, इहो जे ख्याल, वाशना, वकारां नाल भरे हुए, जिहड़े बड़े इल्यूसिटिव, जिन्हों असी कहने कि माइक दुनिया नाल ही भरे हुए, इल्यूजन नाल भरे हुए, ओहो जी दुनिया सुनी जाओगे, उस बंदे नूं तुसी कहो कि ये कोई बहुत वड्डा जीवन का मार्का मारेगा, कोई जीवन की वड्डी प्राप्ति वाले पासे वधेगा, कोई वड्डे किस्म का कोई तप करेगा, कोई अचीवमेंट बिल्ड करेगा एज ए ह्यूमन, नॉट एक्चुअली एज ए प्रोफैशनल और एनीथिंग, वो नहीं मिल सकेगा। जिथे ह्यूमन एबिलिटी की गल आएगी, जिथे मनुखी गुणां की गल आएगी, मनुखी विहार की गल आएगी, उहदे लई ते भाई चंगी स्रोत काम करेगी। तो चंगी स्रोत ये भी सच्चाई है, सिर्फ ये नहीं कि तुसी घंटा पाठ ला लिया तो सुन लिया तो काम हो गया। हो सकता है जो पाठ लाया उदों तो मन अपने आप को बिल्कुल ही शट डाउन कर गया कि नो नो आई डोंट वांट टू पे अटेंशन, दैट इज़ बोरिंग थिंग फॉर मी। चली जाए टेप, बंदा गुरुद्वारे आया, मन इज़ ऑलरेडी टेलिंग आई एम इन डिनायल, आई डोंट वांट टू स्टे हेयर, यू कैन स्टे फिजिकली हेयर, आई विल गो समवेयर एल्स, लैट मी विजिट माई प्लेस। वो पिंड तुरिया फिरदा होए, वो किसी होर दुनिया लगा फिरदा होए। सो ये है, ये तो संगत आ, हालांकि गल सुनन दी है पर संगत विचों ही सुनना आवेगा। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचना कई बार पढ़ते हैं कि मन रे राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो और गावो रसना गीत। सरवणा नाल गुण सुनो दे, रसना नाल गीत गाओ दे। पर बाबा जी इत्ते बात बनती नहीं। साहब ने कहा फिर एक काम कर, कर साध संगत सिमर माधो, इहो जी संगत का हिस्सा बन जा, जिथे इस किस्म का तेरे उत्ते इफैक्ट आवे, ये चीज़ अपने आप तेरे अंदर जिहड़ी है चलती लगी जाए। फिर कली संगत ये नहीं कि तुसी एक आते साडा एक चट साल आ,
ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਤ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਗਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ADHD ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ADHD ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਫॉर ਮੀ ਵਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੋਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੋਤ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ you should apply actually for different kind of jobs, but somehow I don't have any energy, somehow it never actually occur me in my mind to do it. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਪਕੜ ਜਾ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੇਟ ਫॉर ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਲੈਟ ਮੀ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਦੈਟ ਡਰਾਫਟ ਨਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਲੱਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਆ, ਰੀਅਲ ਆ,
ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਸਾਈਮਨ ਫਰਾਇਡ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੀਅਲ ਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੌਕਾਲੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈ ਥਾਟਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵੇ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਚੌਕਾਲੀ ਸੱਚ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੀ ਸੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ, ਫਿਰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓਰ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਲਮੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ, ਬਹੁਤਾ ਓਥ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਹਿਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ ਉਤਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਸਾਚਾ ਦਰਬਾਰੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਈਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਗਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਮਮ ਔਰ ਡੈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਮੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫਾਰ ਮਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਦੇ ਗੋਨਾ ਆਸਕ ਮੀ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ। I have to get permission from them to do something. Sorry to say, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਬੀ ਮਾਈ ਓਨ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟੋਨਮੀ ਆ, ਫਰੀਡਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਿਆਮ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਥੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਡਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਵ ਇਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਅਦਰਸ actually those kind of feelings to be live in fear. तो fear ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਲਲ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾਗੈ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਹੋਏ ਭਾਗੈ। ਡਰ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 99% ਗੱਡੀ 99.9% ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਕਾਸਟ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਡਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੁਕਮ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਪ ਸਟੱਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਕਾਲਰ, ਰਾਈਟਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਲੇਬਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮਾਈਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਚੀਪ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੀਪ ਲੇਬਰ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਤੇ ਸਨੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੁਹਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਟ ਐਵਰੀਵਨ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਦਾ ਕਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਕਾਫੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲੈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਊਬਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਆ, ਨੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਅਲਾਉ ਦੈਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਚੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹੈ, 2 ਕੱਟੇ ਖਾਦ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਸਲ ਹੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਭ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜੋਗੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, I don't think there is actually any kind of save they have. Sorry to say, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਹਾਜ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਹਾਜ ਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਫੇਸ। ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਸ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਢੋ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੋਗੇ? ਹੁਣ ਔਖੇ ਹੋਵੋ, ਭਾਰੇ ਹੋਵੋ, ਰੋਵੋ, ਕਲਪੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬੀਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਗਏ? ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖਾਸ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਭਈ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਓਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਅਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹਿ, ਪਵਨ रहत गुड़ी उड़ न सकत है, डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताओ हाओ झूम गिरे परे हो तकत है। ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਇਵਨ ਮੈਂਸ਼ਨ देयर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਪਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਚੀਪ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਪ ਜਿਹੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਟੀਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਉਹ, ਸਭ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੀਏ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਆ, ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੱਡੀਆ ਉਡਤ ਰਹਿ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਬੜੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਅਮੂੜਤਾ ਦੀ, ਅਡੰਬਰ ਦੀ, ਅਲਾਮਤ ਦੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣਾ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਭਗਤ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਭਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਮਾਸਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ 3 ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦਿਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ 1 word, and each letter is giving us some kind of message, and that message is, ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਭਜਨ, ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਤਿਆਗ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਜਸਟ ਲੈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਠ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੋ ਨੋ, until I'm not actually understanding it 100%, I'm not gonna read it, no। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਿਆਂ PhD ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਭਜਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਸੋਝੀ।
ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਵਾ ਬਲੇ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਦਲੇ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਦਲੇਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Try to focus on your deed and your actions. And we have so many ਭਗਤ in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ। ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। If you have some kind of wisdom and you are claiming yes you can make wiser choices, then this is the time you have to do these actions. What Bhagat Farid ji? Farida je tu akal latif, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੇਖ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਗਿਰੀਵਾਨ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਤਕੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਪੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਗ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ। ਭਗਤ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੇਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, then definitely things gonna totally changed. And Guru Baba Ji has done it. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਸਾਚਾ ਦਰਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਪੋਜ਼ one is doing all these activities or participating in that or actually processing all these thoughts. What is the result? What that individual or that one can actually achieve? Then Baba Ji saying, Sada anand rahe din rati, gun kah guni samaਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਗੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ there is no need to worry anything or to think. ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਦੱਸੋ ਕੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।